والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، میں کہتے ہیں شراب کو، نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں۔ نہ خدا ان سے راضی نہ مصطفیٰ ان سے خوش، نہ خدا ان سے راضی نہ مصطفیٰ ان سے خوش، جو اصحاب پیغمبر سے کینے کی بات کرتے ہیں۔ میرے واجب الاحترام سٹیج پر جلوہ افروز معزز علماء کرام اور پنڈال میں موجود اصحاب پیغمبر کے دیوانوں، میرے برادر مکرم جناب بھائی اسامہ بلال صاحب نے جس عنوان پہ مجھے بات کرنے کا کہا وہ ہے عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، میں نے اپنے عقیدے پہ بات کرنے کے لیے رب کے قرآن سے ایک آیت کی تلاوت کی۔ رب کریم فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ تم نہ کہو ان لوگوں کو مردہ، لِمَن يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے، ان کو تم مردہ نہ کہو۔ آپ کہو گے جناب بات آپ کر رہے ہیں حیات پیغمبر پہ اور آپ نے دلیل دی حیات شہداء پہ۔ جی جناب، جب دلیل میرے ذمے ہے تو آپ اٹھائیے صحیح بخاری کو۔ صحیح بخاری کے اندر امام محمد بن اسماعیل بخاری الشافعی رحمۃ اللہ علیہ روایت لے کے آئے ہیں۔ صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 637 پر امام بخاری روایت لے کے آئے۔ امام بخاری فرماتے ہیں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا۔ علماء کرام سٹیج پر موجود ہیں۔ جس بندے کو زہر دیا جائے اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ اس آیت کی وجہ سے پاک پیغمبر علیہ السلام شہداء میں شامل ہونے کی وجہ سے میرے پیغمبر بھی زندہ اپنی قبر میں بنص قرآنی۔ اور اس کے بعد آئیے میں آپ کو اپنے عقیدے پر دوسری دلیل دینے لگا۔ رب کریم فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا۔ اللہ فرماتے ہیں کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ پیغمبر اسلام کے بعد، پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد ان کی ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح کرے کبھی بھی۔ رب کریم فرماتے ہیں یہ نکاح کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم ننوتوی نے حدیث الشیعہ کے صفحہ 359 پر لکھی۔ حضرت فرماتے ہیں کیونکہ پیغمبر علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ، جس کی وجہ سے اب نبی کی ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ آئیے اپنے عقیدے پر پاک پیغمبر کی احادیث میں سے دلیل دینے لگا۔ اٹھائیے مسند ابی یعلا موصلی جلد 3 صفحہ 637 پر امام مسند ابی یعلا موصلی نے روایت کی ہے۔ روایت الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا مررت لیلۃ اسری بی عند القصیب الاحمر وهو قائم یصلی فی قبرہ۔ میں نے معراج والی رات حضرت موسیٰ کو دیکھا، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں جو شخص اپنی قبر میں زندہ نہ ہو وہ نماز کیسے پڑھتا ہے؟ جو شخص اپنی قبر میں زندہ نہ ہو وہ صلاۃ و سلام کیسے سنتا ہے؟ آئیے
आइए मैं आपको पाक पैगंबर के सहाबी हजरत अबू बकर से रिवायत नकल करता हूँ। हजरत अबू बकर की रिवायत सही बुखारी में मौजूद। हजरत अबू बकर ने वसीयत की है, जिसको जनाब तफसीर मुफस्सिर इब्न कसीर ने अपनी तफसीर कबीर में जिक्र किया। वो फरमाते हैं जिस वक्त हजरत अबू बकर की वफात होगी, हजरत अबू बकर ने अपनी वफात से पहले ये वसीयत की, जब मैं दुनिया से चला जाऊं, मेरी दुनिया से जाने के बाद मेरी कब्र मेरी जस्तियतर को पाक पैगंबर के रोजे के सामने रखना और वहां पे कहना है अल्लाह के पैगंबर अबू बकर आए हैं, आपके पहलू में दफन होना चाहते हैं। पाक पैगंबर से अगर इजाजत मिल जाए मुझे पैगंबर के पहलू में दफन कर देना। मेरे भाइयों आइए हदीस पैगंबर को उठाइए। पाक पैगंबर की हदीस में है हजरत अबू बकर को जिस वक्त सहाबे किराम ने हजूर के दरवाजे के सामने रखा और कहा या अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह हादा अबी बकरिन बिल बाबी, ऐ पैगंबर ये अबू बकर आपके दरवाजे पे आए हैं और आपसे इजाजत तलब करते हैं आपके पहलू में दफन होने के लिए। उसके बाद रोज़ा रसूल से आवाज आती है अदखिलुल हबीब इला हबीब। अबू बकर जिस तरह दुनिया में मेरा दोस्त था इसी तरह आखिरत में मेरा दोस्त है, दोस्त को दोस्त से मिला दो। सामीन मोहतरम मैं पूछना ये चाहता हूँ पैगंबर कब्र में जिंदा रहो, आप मुझे बताओ हजरत अबू बकर वसीयत क्यों करते कि पैगंबर के रोजे में जाके वहां पे सलातो सलाम पढ़ना और उसके बाद इजाजत तलब करना। और कदी मोया करो क्या इजाजत नहीं, ये एक अलग बात है। पैगंबर पर वफात आई है लेकिन वफात के बाद फिर हयात मिली है। मैं इस पर रब के कुरान से 10 दलीलें पेश कर सकता हूँ। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में से 20 अहादीस पैगंबर की अहादीस पर शाहिद है और उसके बाद उलमाए कराम स्टेज पे मौजूद है। बड़ी जिम्मेदारी से बात करता हूँ, इस पर उम्मत का इजमा भी है क्योंकि किसी भी अकीदे और नजरिए को साबित करने के लिए 3 तरह के दलाइल जरूरी होते हैं, कुरान, अहादीस और उम्मत का इजमा। उम्मत के इजमा को अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलैह ने अल-कुल बदी के अंदर जिक्र किया। अल्लामा सखावी फरमाते हैं नहनु नुमिनु व नुसद्दिकु बिअन्नहु हय्युन युरज़क़ु फी कब्रिही वल इजमाउ अला हाज़ा। वो कहते हैं हम इस बात पर ईमान बिलाते हैं और इसकी तस्दीक भी करते हैं पैगंबर अपनी कब्र में जिंदा है, वल इजमाउ अला हाज़ा, और इस पर उम्मत का इजमा है। सामीन मोहतरम उसके बाद बात खत्म करने लगा। रब का कुरान, पाक पैगंबर का फरमान, उम्मत का इजमा, 3 तरह के दलाइल पेश करने के बाद आखिरी दलील पेश करने लगा क्योंकि मेरा मद्दे मुकाबिल वो भी खुद को दियोबंदी कहता, मैं भी खुद को दियोबंदी कहता। लेकिन मेरे भाइयों मैंने कहा उलमाए दियोबंद को सालिस बना लेते हैं। अगर उलमाए दियोबंद इस बात की तायीद कर दे कि अकीदा तेरा सच्चा है, खुदा की कसम स्टेज पे खड़ा हूँ बावजूद खड़ा होके मैं इस बात को कबूल करने के लिए तैयार। अगर तू सच्चा तो तेरा मसलक कबूल कर लूंगा और अगर मैं सच्चा तो तुझे फिर जिद और हक धर्मी को छोड़ देना चाहिए। आइए मौलाना कासिम ननौतवी ने हलियत शिया के सफा 359 पर कहा पैगंबर अपनी कब्र में जिंदा। मुफ्ती रशीद अहमद गंगोही ने कहा पैगंबर अपनी कब्र में जिंदा। किफायतुल मुफ्ती के अंदर मुफ्ती किफायतुल दहलवी ने कहा पैगंबर अपनी कब्र में जिंदा। और उसके बाद आइए मैं आपको लेकर के चलता हूँ मारिफुल कुरान की जल्द नंबर 2 के अंदर मुफ्ती शफी उस्मानी ने कहा पैगंबर अपनी कब्र में जिंदा। और उसके बाद आइए अकाबिरीन उलमाए के फतावा को पढ़िए, फतावा के अंदर ये बात मुसल्लम है पैगंबर अपनी कब्र में जिंदा। उलमाए देवबंद भी कोई बात कहते हैं जो उम्मत का अकीदा, जब ये अकीदा कुरान से साबित, पैगंबर के फरमान से साबित, उम्मत के इजमा से साबित, उलमा और हमारे अकाबिर की इबारात से साबित, उसके बावजूद अगर कोई पैगंबर की हयात फिल कब्र का इनकार करता है, खुदा की कसम न वो कल सुन्नी था, न वो आज सुन्नी है, न वो कल हनफी था, न वो आज हनफी है, न वो कल दियोबंदी था, न वो आज दियोबंदी है। तो फिर आप मेरे साथ मिलके नारा लगा दीजिए सर बुकफ सर बुलंद, सर बुकफ सर बुलंद। अकीदा हयातुन नबी, अकीदा हयातुन नबी, अकीदा हयातुन नबी, सर बुकफ सर बुलंद, सर बुकफ सर बुलंद, नारे तकबीर। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज।